एक्चुअली बजट तो सारा सुन ही लिया बजट एट अ ग्लांस भी थोड़े कोले पहुँच गया है तो बेटर ये होएगा कि मैं उही चीज़ां फिर तो रिपीट करा बेहतर होगा कि जेड़े कोई सवाल है तुसी सवाल जेड़े है वो मैनू कर लो तो जिन्ने कि मैनू पता है मैं ईमानदारी नाल उहदा जवाब दे दांगा और बाकी जिन्ने भी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया है इस तो बाद तुसी मेरे घरे आ जाओ इंडिविजुअली इस तो बाद मैनू होर कोई काम है नहीं तो मैं 5-6 बजे तक भी थोड़े नाल बैठ सकदा सो देयर इज़ नो रश जो भी मतलब अज सारा दिन मैं प्रेस वास्ते थैंक यू Projections are so high. If we budget plus VAT, state excise stamp, because there is impact of COVID. So economy is on reviving mode now. So how you can ensure such high projection in revenue? सब जो GST की प्रोजेक्शंस हैं वो तो 4 आने ना घट सकदियां ना वध सकदियां क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जे साडी घट गई तो सानू कंपनसेशन मिल जानी है वैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਆਇਆ ਸੋ ਵੈਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ GSTP ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਸਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ 10.43% ਵਧੀ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਹੈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਧੀ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧੀ ਹੈ ਆਪਣਾ मतलब तकरीबन टोटल जिन्हों TRR कहते हैं वो 4 सालों मतलब डबल तो हो ही गई है और जोड़ा साडा फैसला सी 60 तो 58 रिटायरमेंट का सानू उहदा भी बेनीफिट मिले जी हाँ जी Manpreet ji, focus when you were making the budget? What sector was the main focus for you when you were making the budget? एक तो अर्बन जिहड़ी प्लैनिंग है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ फॉर्चुनेट नहीं गए चाहे वो SC है ST है द लोएस्ट रंग क्योंकि मेरा अपना मनना है कि जेड़ा स्टेट का रेवन्यू हुंदा है जे सब तो वड्डा किसी कोले उस रेवन्यू ते जे किसी का अख्तियार है वो हैगा जेड़ा सब तो गरीब है ही हैज़ द फर्स्ट लियन ऑन स्टेट्स एक्सपेंसिस सो इस नू मद्देनज़र रखते हुए ये बजट बनया सी Manpreet ji, health and education ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜਟ नहीं ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 4500 नहीं ਤੁਸੀਂ एक मिनट बजट एट ग्लांस पढ़ लो ना कटौती नहीं है जी कटौती नहीं है एजुकेशन जो 12% एजुकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ 12% ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ 13000 ਕਰੋੜ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵਾਰ 11000 ਕਰੋੜ ਸਮਥਿੰਗ नो नो नहीं, नहीं, 12% इजाफा है ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਆਫ ਕੋਰਸ देर आर कंपीटिंग इंटरस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट कोई कह रहा जी मैनू इन्ने दे दो वो कंपीटिंग इंटरस्ट नूं भी जिहड़ा है रख के और बाकी हुंदा कि साडियां रिसोर्सिस किन्नियां साडियां रिसोर्सिस की अलाउ कर दियां कंपीटिंग इंटरस्ट है what has Prashant Kishore got to do it he's neither a politician nor an administrator election ਤਾਂ मैं लड़ना है जी प्रशांत किशोर ने थोड़ी लड़ना ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ एग्रीकल्चर पॉलिसी तैयार हो चुकी है ਜਿਹੜੇ एग्रीकल्चर
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀਰ ਜਾਖੜ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਔਰ ਜੋ ਅਜੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ स्पेशल स्कीम बनाई सर, कामयाब है। ਸਭ ਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਟ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 1700 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1700 ਕਰੋੜ ਡੈਟ ਰਿਲੀਫ। ਦੇਖੋ ਡੈਟ ਰਿਲੀਫ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1700-1800 2000 ਕਰੋੜ ਡੈਟ ਰਿਲੀਫ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। 1700 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 1100 ਕਰੋੜ ਐਤਕੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕੈਪਟ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਯੂਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਯੂਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਕਿ 5000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਸਰ ਸਭ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ 8600 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਹੈਡ ਅ ਸਰਪਲਸ ਬਜਟ ਆਫ 9000 ਕਰੋੜ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਇਹ 14000 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, no economist worth his salt will advocate less spending। ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਧਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਫਿਸਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਧਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਸਭ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਆਇਆ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਨੀਓ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਲੜਖੜਾ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਨਾਰਮਲ ਈਅਰ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਬੋਰੋਇੰਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ FRBM ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਬੋਰੋਇੰਗ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਸਭ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ GSDP ਹੈ, ਜੇ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਗਰੋਥ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਸਾਮ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ GDP ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। GDP ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਾਯੂਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਟੂ ਬੈਡਲੀ। ਤੁਸੀਂ ग्रोथ ट्रेंड देखिए। ग्रोथ देखो ना, 10.43 इज अ बिग ग्रोथ फिगर यार। यकम जुलाई 2021 ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਯਾਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਏਰੀਅਰਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਸਮ, ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ DA ਹੈਗੇ ਉਹ ਏਰੀਅਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਏਰੀਅਰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਏ ਏਰੀਅਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਏਰੀਅਰਸ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਏਰੀਅਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਆਟਰਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਰੀਅਰਸ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪਾਈਟ such a huge debt burden, no effort seems to have been made to mobilize additional resources. So can we say that this is entirely election oriented value? ਸਰ ਦੇਖੋ, GST ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸੋਰਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਤਕੀ 7,002 crore। 7,002 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਜ ਜੰਪ ਯਾਰ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਤ ਤੁਸੀਂ 1,700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, 300 ਕਰੋੜ ਸਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਸਭ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਮੇਕ ਡਰੈਸਟਿਕ ਕੱਟਸ। ਅਸੀਂ EMPLOYEES ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਫੜਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਕੱਟ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੱਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 올ਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੂੰ। supplementary can you repeat the announcement you have made in the house and how much the financial burden it would be having on state taxpayer, please? ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਇਹ free travel for women on government buses in Punjab, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਟੂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਟੂ ਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। 150 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਮੂਮਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਵਿਮਨ ਡੋਂਟ ਟਰੈਵਲ ਅਲੋਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਲੂਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਮਚ ਆਫ ਅ ਲਾਸ ਫॉर ਪੰਜਾਬ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਿਨਿਕਲੀ ਨਾ ਲਿਓ ਜੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਾਂ।
I think ਸਾਡੀ compensation from GST is quite huge. ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਿਸ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 15 ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। Total revenue receipts. You said was 1,500 crore. ਹਾਂਜੀ 15 That is it. ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਗੁਣੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਗਿਵ them ਮਨੀ ਆਊਟਰਾਈਟ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦਈਏ ਉਹ 5 ਗੁਣੇ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮਾਰਟ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ Borrowing also. ਨਹੀਂ ਜੀ 2% ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਨਹੀਂ that 20,000. हाँ we might carry it forward but we're not going to ਸਰ ਤੁਸੀਂ हमें परमिसिबल इस बार 5 है जी पर हमने 5 नहीं रेज करा हाँ सॉरी agriculture is on the floor. I want to hear from you, are you able to do justice to the agriculture sector? Please elaborate. I think we have had record procurements and they have been done without any hassle in spite of the rail roko andolan we continue to supply electricity to our agriculture sector ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਮਿਲ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈਆਂ 9,000 ਕਰੋੜ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਆਰਡਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਸੋ ਟੋਟਲ 170 ਰੱਖਿਆ 150 women 20 for students ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਸਭ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਗੂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਲਾਇਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰ ਖੋਲਣ ਲਈ 170 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ when women go to ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਕਿਹੜੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਿਹਦੇ ਚਵਾਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇ 50 ਕਰੋੜ 'ਚ ਅਸੀਂ 7 ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਅੱਛੇ ਮਤਲਬ ਹੋਸਟਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟੈਪ ਹੈ स्मार्ट कार्ड स्कीम की ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ वीट ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ 33 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਆਬਾਦੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸੋ ਚੋਇਸ ਵਾਸ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ 55 ਲੱਖ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ 33 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ ਹੈ मतलब स्मार्ट कार्ड हूँ आपके पास कितने गरीब हैं बट वो हल्के में डिमांड है सो द चॉइस वाज कि आइदर यू गिव शुगर एंड टी लीव्स तो या है भी जिन्होंने आटा भी नहीं मिल रहा मतलब वीट नहीं मिल रहा तुसी उन्होंने वीट दे दो सो वी मेड दैट कॉन्शियस चॉइस और असी अपनी स्टेट स्कीम लैके आए हैं जिहदे जो सेंट्रल स्कीम है ਉਹਦੀ ਹੂਬਹੂ ਨਕਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅੱਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੱਲੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਨਹੀਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਦੇ 8-10 ਹੀ ਬਚੇ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੋਤੇ ਪੋਤ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਦੋਂ ਚੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ 100 ਬੰਦਾ ਹੈ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ 200 ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰ what will be the total number of freedom fighters in Punjab probably the highest in India ਹਾਈਐਸਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫਰੀडम ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਫਾਈਟ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀ ਜਣੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ- ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। 101% ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, फैसिलिटी दे रहे ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ फैसिलिटी दे रहे हैं ਬਿਲकुल नहीं दे रहे। फैसिलिटीज है इलेक्ट्रिसिटी वाली फैसिलिटी दे रहे हैं। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ 300 फर्स्ट यूनिट। लेवल दी फैसिलिटी है मैं तो पेंशन की गल कर चलो फैसिलिटी दे रहे हैं आगे से कर देंगे जी, जो कोई रह गया था उन पर था मेरे बस नहीं। Highest allocation has been in which sector? बोलें एग्रीकल्चर ये ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਐਂਡ ਗਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਔਰ 2.5 ਕਰੋੜ ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਔਰ 30 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 올ਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਦੈਟਸ ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰ, 30 ਲੱਖ ਬੰਦੇ। ਸੋ 2000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕੋਈ 140 ਕਰੋੜ ਇਸ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। सर ही इज एक्चुअली नॉट बीइंग पेड आउट ऑफ गवर्नमेंट फंड्स। उनकी तनख्वाह 1 रुपए है जी। पता नहीं उसने आना है हफ्ता 10 दिन कभी, यू नो। रुचिका जी ये योर आंसर 31 पेज ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੈਨ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਫਿਕਰਾਂ 31 ਉਹ ਸਿਰਫ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਵੀ ਪੜੋਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ 2-4 ਪੈਰਾਸ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਰਿਫਲੈਕਟ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸਲੀ ਇਨ ਐਵਰੀ ਡੇ ਔਨ ਪੰਜਾਬਸ ਫਿਊਚਰ, ਹਾਲ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਹੈ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦੀ ਜੇ ਸਪੀਚ ਪੜੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਬੰਦਾ ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸੋਚੇ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ। ਯੂ ਨੋ ਇਹ ਤਕਦੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਹਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸੂਕ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 750 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁੜੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਯੂ ਨੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣੀ। ਸੋ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਯਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਵਰਗ ਯਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ। ਐਂਡ whatever the practical politics is, but at the same time ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਲਾਮ। ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਡ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ 31000 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ 31000 ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, 7000 8000 ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਓਵਰਡਰਾਫਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਮਤਲਬ ਕਰਤਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੇਕ ਇਰਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਆ ਤਾਂ सर एक तो तुसी शेर बोलिया सी कि दिखा दूंगा जहां को मेरी आंखों ने जो देखा है तुझे भी यह सूरत आईना हैरान करके छोड़ूंगा लगता है 4 साल आखिरी बजट है मनप्रीत बादल ने हैरान करके छੱਡ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਤੇ ਗੋਡੇ ਨਾ ਰਗੜਨੇ ਪੈਣ। ਆਈ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਟਡ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਤੁਝੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਸਲ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ पिरोना एक ही तस्बीह में इन बिखरे हुए दानों का गर मुश्किल है तो इस मुश्किल को आसान करके छोड़ूंगा दिखा दूंगा जहां को जो मेरी आंखों ने देखा है तुझे भी ये सूरत आई ना मैं वो मियाँ मुहम्मद बख्श ਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਵੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲੇ ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੁਨੱਵਰ ਤਕਦੀਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੇ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਚੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਚੁਗ ਲਏ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਚੁਗੇ।